अगर फर्ज करो फलाह पुलिस ऑफिसर जिहड़े दोषी करार दिते सी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, अगर वो दोषी नहीं गे, अगर बादल का परिवार तुसीं कहने कि असीं क्लीन चिट दिता, हालांकि उन्होंने कोई अर्जी नहीं सी दिती, पर तुसीं कहने हो कि बादल परिवार दोषी नहीं गा, तो फिर दोषी कौन है? इन्होंने शर्म नहीं आती कि तुहाडी पौने 2 साल सरकार रही, 1.5 साल 2015 दीयां बेअदबियां ते बाइबल कला दी गोली तो बाद अगर तुसीं कहने आ कि असीं वाकई पंथक सीगे, अकाली सी और असीं इंसाफ पसंद सी, असीं गुरु साहब का सत्कार करते हैं, तो फिर तुसीं दोषियों को फड़िया क्यों नहीं उस टाइम दे विच? सारी पुलिस की एक एक गोली अकाउंट फॉर होती है, हथियार जिहड़े ने ऑन रिकॉर्ड ने, पर तुसीं उन्हां नूं दोषियों को जान बुझ के हिफाजत की। जे तुहानूं लगदा सीगा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह पार्टिजन ऑफिसर आ, किसी को फायदा दे रहा, किसी का नुकसान कर रहा, तो तुसीं पंजाब सरकार नूं इह हदायत दे दिंदे कि तुसीं जिहड़ा SIT का मुखी है इसनूं तब्दील करके किसी होर अफसर नूं तुसीं ला दिओ, पर तुसीं सारा कुछ छिक्के दे उत्ते टंग दिता। पंजाब च बेअदबी का मामला दिनों दिन भखदा जा रहा है। बेअदबी मामले च सियासी आगू भी कैप्टन सरकार तो लगातार इंसाफ की मंग कर रहे हैं। इस मामले च पिछले दिनी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट नूं रद्द कर दिता सी, जिस ते बोलदिआं भुलाथो तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा है कि हाई कोर्ट वालों 1 मिनट च ही IG कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि जेकर बादल परिवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते कोटकपूरा बाइबल कला गोलीकांड के दोषी नहीं, तो फिर दोषी कौन ने? दोस्तों, अज एक बार फिर आपां कोटकपूरा का जिहड़ा SIT क्वाश की हाई कोर्ट ने और जो उहदे आफ्टर इफेक्ट्स होए ने उहदे ते मैं तुहाडे नाल विचार साझे करना चाहुंदा। हाई कोर्ट की एक बहुत वड्डी जजमेंट मेरे हत्थ विच है और दुख सिर्फ इस गल दा वा कि हाई कोर्ट ने पिछले पौने 3 साल की इन्वेस्टिगेशन नूं एक झटके में रद्द तां कर दिता, क्वाश कर दिता, लेकिन सानू अल्टरनेटिव नहीं दिता उन्होंने कि अगर फर्ज करो फलाह पुलिस ऑफिसर जिहड़े दोषी करार दिते सी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, अगर वो दोषी नहीं गे, अगर बादल का परिवार तुसीं कहने कि असीं क्लीन चिट दिता, हालांकि उन्होंने कोई अर्जी नहीं सी दिती, पर तुसीं कहने हो कि बादल परिवार दोषी नहीं गा, तो फिर दोषी कौन है? अक्सर 6 साल पहला 2015 दे विच अनेकां किस्से जिहड़े सीगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे होए, लोगों ने बुरज जवाहर सिंह वाले तो लैके सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के पत्रे इस तरह रोले कि नफरत की भावना पंजाब दे विच फैले ते इत्थे दंगे होण। किसी ने तो बेअदबियां कीतियां सी ना, और जदों ये बेअदबियां तो बाद लोगों ने इंसाफ की पुकार लाई और रोज़ मुजाहरे किए पीसफुल शांतमई ढंग दे नाल, चाहे वह कोटकपूरे का सी, चाहे बाइबल कला सी, उत्थे फिर गोलियां चलियां ने। 14 अक्तूबर की तड़के पहला गोली चलती है कोटकपूरे, उत्थे हफड़ा दफड़ी मचती है, लाठीचार्ज होंदा, चंगे चंगे साधु संत संप्रदावां दे लोग जिहड़े पाठ कर रहे सी भुंजे बैठे, उन्हां दे उत्ते बहुत बेरहमी दे नाल लाठीचार्ज होया, पानी दियां बुछाड़ां मारियां गईयां और एक अजीत सिंह नामी व्यक्ति दे चूल्हे विच गोली लगी, जिहड़ी कि हुण जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन ने खुलासा किया 2017-18 दे विच। और उस तो बाद पुलिस ने जाके बाइबल कला जिहड़ा कि एक लिंक रोड के उत्ते लोग बैठे सीगे, उत्थे जिहड़े लोग पाठ कर रहे सीगे, उत्थे शांतमई प्रोटेस्टर्स दे उत्ते गोली चला के 2 जिहड़े सीगे सिख नौजवान मार दिते, कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह। अक्सर उत्थे गोली चली है और उस वक्त की सरकार जिहड़ी सुखबीर बादल होनी कहंदे ने हुण बड़े छातियां चौड़ियां करके इस हाई कोर्ट के फैसले का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने शर्म नहीं आती कि तुहाडी पौने 2 साल सरकार रही, 1.5 साल 2015 दीयां बेअदबियां ते बाइबल कला दी गोली तो बाद अगर तुसीं कहने आ कि असीं वाकई पंथक सीगे, अकाली सी और असीं इंसाफ पसंद सी, असीं गुरु साहब का सत्कार करते हैं, तो फिर तुसीं दोषियों को फड़िया क्यों नहीं उस टाइम दे विच? और तुसीं अपनी FIR ते झात मारो, तुसीं जिहड़ी बाइबल कला दे विच दर्ज कीती ते कोटकपूरे अणपछाते बंदियां दे खिलाफ तुसीं FIR दर्ज कीती है, जबकि सब नूं पता वा कि किसने कतल किया। सारी पुलिस की एक एक गोली अकाउंट फॉर होती है, हथियार जिहड़े ने ऑन रिकॉर्ड ने, पर तुसीं उन्हां नूं दोषियों को जान बुझ के हिफाजत की। इत्थों तक कि तुसीं सुमेध सिंह सैनी के अगे गोडे टेक के उस जिहड़ा आदमी सिख नौजवानों के इनकाउंटरां का स्पैशलिस्ट सी, उन्होंने तुसीं DGP लाया, फिर उहदे आखे तुसीं गोली चलाई कोटकपूरे ते उस तो बाद बाइबल कला दे विच चली आ। इह गल दा खुलासा जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट विच जिहड़ा प्रकाश सिंह बादल ने तड़के 2 बजे फोन किया DGP नूं, उस तो बाद हुंदा वा। इसलिए सानू दुख होया इस फैसले को पढ़ के सुन के
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹੀ FIR ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਡਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮਤ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਭਾਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ GST 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ GST ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਵਾਉਣੇ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ LG ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12-13 ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਖੇਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 12-13 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਲੀਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਝਟਪਟ ਚੱਕ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਸਟਿਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਊਟ ਹੇਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।